آپ یقین کریں جو ریویو آئے ہیں اور ہمارے پاس نہیں پیش ہوئے، چاہے وہ ایوان کے رکن ہیں یا نہیں، ہم نے خود ان کو ڈیلیٹ کیا ہے. جو ریویوز کر سکتے ہیں، مروت صاحب سمجھدار ہیں، وہ آپ کو اسسٹ کرا دیں گے. 4 لائنوں کا ریویو ہوتا ہے، وہ کریں. ٹھیک ہے. پی این آئی ایل انشاءاللہ العزیز آئی ایم میکنگ اے اسٹیٹمنٹ، آئی ول ٹیک اٹ اپ ود منسٹر انٹیریئر، اور اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ بھی کریں گے. آپ کی جو لسٹ ہے وہ انشاءاللہ اویلیبل ہوگی. بہت شکریہ جناب. محمد احمد چٹھا صاحب ناٹ پریزنٹ. اگر رفیع اللہ صاحب پوائنٹ آف آرڈر پہ، جمعے کا ٹائم ہے، پلیز 1 منٹ سے زیادہ نہیں پلیز. بہت شکریہ سر، میں 1 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا سر. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سابقہ فیڈرل منسٹر بھی ساجد طوری صاحب نے مجھے کئی دفعہ فون کیا کہ کرم کے حالات خراب ہیں، تو وہ میں نے ان سے کہا کہ وہاں سے موجود ایم این اے صاحب بھی یہاں کبھی کبھار شور کرتے ہیں اس کے، تو انہوں نے بولا مسئلہ یہ ہے کہ ایم ڈبلیو ایم اور وہ الائنس ہیں صوبائی حکومت میں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ کرم میں جو حالات خراب ہیں اس حوالے سے انٹیریئر کمیٹی کو آپ ڈائریکشن کریں کہ اس ایشو کا وہاں لے کے جائیں، وہاں پر اس پہ بات ہو. وہاں جو ایم ڈبلیو ایم کے ایم این اے ہیں اور وہاں کی صوبائی حکومت، وہ تو آپس میں اتحادی ہے، اور ایشو جو ہے وہ لوگ پریشان ہے. تو خدارا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انٹیریئر کمیٹی یہ ایشو بھیج دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی. وہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ برا حال ہے. شکریہ. اسد کیسر صاحب، جمعے کا ٹائم ہے. اسد کیسر صاحب 1 منٹ. ابھی میں کیا کہوں گا، دیکھیں آپ کہیں گے کہ 1 منٹ ہے. میں دیکھیں سب سے پہلے تو جناب اسپیکر، کل ہم گئے تھے اڈیالہ جیل، ہمارے ساتھ اپوزیشن لیڈر، پارلیمانی لیڈر سب تھے وہاں. جو ہماری انسلٹ کی گئی ہے پارلیمنٹیرین میں، آپ کو جو ہے نا اپنا پریویلیج موشن بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں اس طرح ایک چھوٹا ایک سپاہی تھا، وہ آیا، اس نے کہا کہ اس طرح ویڈیو لگائی، اس نے کہا کہ دیکھیں آپ ملاقات کے لیے جائیں گے لیکن یہ بتایا کہ آپ سیاسی بات نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا کیا عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہم بات کریں گے، ہماری بانی چیئرمین، اس کے ساتھ موسم کے اوپر ہم بات کریں گے، کیا ہم کہیں گے کہ موسم کیسا ہے، کس طرح ہے. اور پھر اس نے ویڈیو دیکھیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو اسپیکر صاحب نے ہماری میٹنگ ارینج کروائی تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ اگر صادق صاحب ہوتا، اس نے ہماری میٹنگ ارینج کروائی تھی، اس نے جو ہے نا سپرنٹینڈنٹس کو بلایا ہوا تھا، اس نے ہمیں ڈسکریز کیا ہے. ہمیں ڈسکریز کرنا نہیں ہے، یہ اس نے پوری پارلیمنٹ کو کیا ہے. نمبر 1 تو ایک تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پریولیج میں نوٹس آپ کو دیتا ہوں سپرنٹینڈنٹ کے خلاف اور اس کے خلاف اس کو اٹینڈ کر. دوسری بات، جسٹ 1 منٹ، بس 1 منٹ. میں ادھر کل میڈم مریم نواز نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا پرسوں، اس نے کہا کہ ہم اسموک کا بڑا ایشو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی سرحدات نہیں ہوتی، اور انہوں نے جو پنجاب کی حکومت ہے انڈیا کی، اس سے کہا کہ اس پہ ہم جوائنٹ کام کرنا چاہتے ہیں. شکریہ. ہمیں اس کی اسٹیٹمنٹ پہ اعتراض نہیں ہے. میں صرف ایک پوائنٹ واضح کرنا چاہتا ہوں. جب ہمارے چیف منسٹر نے بات کی کہ ہم افغانستان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں ہماری موت اور زندگی کا مسئلہ ہے، وہاں ہمارے روزگار کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، تو اس پہ یہاں کی جو ڈیفنس منسٹر نے جو شور مچایا، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا انہوں نے بغاوت کی ہے، ایک صوبہ کس طرح دوسرے ملک کے ساتھ بات کر سکتا ہے. تو آپ بات کریں تو واہ واہ، اور ہم اگر اپنی موت اور زندگی کی بات کریں تو اس پہ آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم نے غداری کی ہے. اسٹینڈرڈ ایک ہونی چاہیے. جو مریم نواز بات کر رہی ہے، اس طرح علی امین نے بھی بات کی تھی، منسٹر نے کہا تھا کہ اس وقت ہمارے کاروبار بند ہیں، جس طرح کا ہماری جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ کاروبار کا موقع دیا جائے. شکریہ. محمد اقبال صاحب 1 منٹ کے لیے، جمعے کا ٹائم ہے، پلیز. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب شارٹلی میں کہوں گا، تیرا میں جو آپریشن ہو رہا ہے وہاں پہ سویلین گزشتہ دنوں بھی 15 16 17 18 معصوم بچیاں زخمی ہو گئے ہیں، وہ اسپتال میں پڑے ہیں. تو اسی طرح واقعات اور یہ آپریشن جو وہاں پہ کیا جا رہا ہے یہ ٹوٹلی عوام سویلین کے خلاف ہو رہا ہے. لہٰذا وفاقی حکومت اس آپریشن کے خلاف جو بھی کرنا چاہتی ہے وہ قبائل متاثر ہو رہے تباہ. اور دوسری بات، 11 اکتوبر کو پشتون اور قبائلی روایات اور جرگی کی جو توہین کی گئی، وہاں پہ وفاقی حکومت نے جو آپریشن کیا ہے وہاں پہ جو بے گناہ 4 بندوں کو شہید کیا گیا ہے، یہ قبائلی روایات اور پشتون قوم کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. میں خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے سارا مسئلہ حل کیا. آپ بھی ان کا شکریہ ادا کریں چونکہ آپ لوگوں نے وہاں پہ جو حالات خراب کیے، وہاں پہ آپریشن کیا. تو 26ویں آئینی ترمیم
हुकूमत ला रही थी कि इससे हम पार्लियामेंट को तवाना करना चाहते हैं, और फिर मिसालें पेश की गई जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी जमात के लीडर भुट्टो साहब की, जो हम सब के लिए काबिल एहतराम है, और बेनजीर साहिबा की कि वो शहीद हुई और उनकी हुकूमत खत्म हुई 18 महीने में एक बार, 3 साल में एक बार, फिर मियां साहब की 2 बार। ये सारी बातें हमें यहां सुनाई गई कि वज़ीर आज़म शहीद हुए, वज़ीर आज़म अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके। ये बात हकीकत है, मैं इससे इनकार नहीं करता। डिप्टी स्पीकर साहब, ये देख के दुख होता है, ये देख के दुख होता है कि कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि किसी बहुत बड़े जज या किसी बहुत बड़े मशहूर जर्नल या बहुत मशहूर किसी और ताकतवर शख्स ने कोई 6 महीने जेल भी, कोई सिविलियन जेल में काटी हो, चे जाए के फांसियां और चे जाए के उम्र कैद और ये सारी। लेकिन मेरा सवाल इस पार्लियामेंट से ये है कि जब तक आप पिक एंड चूज करते रहेंगे, मेरा लीडर और तेरा लीडर, जब तक आप ये तफरीक रखेंगे, ये पार्लियामेंट बेतौकीर होती रहेगी, यहां से लोग उठाए जाते रहेंगे, यहां जबरदस्ती आईनी तरामीम आती रहेंगी। मैं यहां पूछना चाहता हूं मेरे बहुत ही काबिल एहतराम हुकूमती बेंचों पे बैठे और खड़े हमारे मौजूद मेंबरान से कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब यहां मेंबरान को उठाया गया और उनकी खवातीन को उठाया गया तो वो आपकी कुछ नहीं लगती थी? ये तो हम सब कहते हैं कि माए बहनें सांझी हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जब एक साबिक वजीर आजम इमरान खान को आप पार्लियामेंट की सॉवरेंटी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का सॉवरेन होना चाहिए, वज़ीर आज़म से ज्यादती बंद होनी चाहिए, तो क्या इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म को जब गोलियां मार के जेल में डाला गया है, 460 दिन हो गए हैं, 5 दिन उनके कमरे की बिजली बंद की गई, ना अखबार पढ़ सकते थे, ना किताब पढ़ सकते थे, ना कुरान पढ़ सकते थे, और जिस जगह सजदा लगाते थे, जय नमाज में सजदे की जगह तक नजर नहीं आती थी। आप मुझे बताएं, जब आपके दौर में एक साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ ये हो रहा है, आप उनकी सियासत से बिल्कुल डिसएग्री करें, आप इख्तिलाफ रख। शुक्रिया जी। माइक खोले अली सर 1 मिनट दे दें, मैं लंबी बात में कह रहा था, मैं नहीं करूंगा। जुम्मा है तो, और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस ऐवान के सामने ये मुकदमा रखना चाहता हूं, मैं इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान साबिक वजीर आजम की बात कर रहा हूं कि साबिक वजीर आजम के साथ जो किया जा रहा है, मैं उनका एक अदना एक कारकुन हूं, इस जमात का एक एमएनए हूं, 4 दफा गया हूं, बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर मेरे पास है, खुद वकील हूं, मुझे नहीं मिलने दिया गया। ये साबिक स्पीकर जनाब असद कैसर साहब, अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब साहब, पार्लियामेंट्री लीडर जनाब जरताज गुल साहिबा, आपका आगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बस शुक्रिया। इंजीनियर हमीद हुसैन साहब, अब बस आ गया, आपको मौका मिला आपको जी। 1 मिनट, अली अहमद साहब का माइक खोलें, ये माइक खोलें अली अहमद साहब का, अली मोहम्मद साहब का माइक खोलें। मेरे इस गुफ्तगू का मकसद जनाब डिप्टी स्पीकर साहब किसी से रहम की अपील करना नहीं है, वो खड़ा है आदमी फेस कर रहा है, लेकिन इस मुल्क की फिक्र है। जिस तरह कल रात पीआईए का जनाजा निकाला जा रहा था, आप सब इकट्ठे हो, इमरान खान को बाहर लाएं, कौम के लीडर को बाहर लाएं और पार्लियामेंट में बैठ के मशवरा करें, वअमरुहुम शूरा बैनहुम, तब ये मुल्क आगे जाएगा। इमरान खान को दीवार में चुनवा के आप कुछ नहीं कर सकते। शुक्रिया शुक्रिया। इंजीनियर हमीद हुसैन साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे प्लीज शॉर्ट होइएगा और सारे मेंबरान सर बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे थोड़ा सा बोल। हम जहां बैठे हुए हैं नीचे एक डिस्पेंसरी है जो आपकी सुपरविजन के अंडर आती है, लेकिन हम यहाँ पे बेआसरा और बेसहारा हैं। हम जो भी मेडिसिन लिख के देते हैं, हमें ये कहा जाता है कि ये अलाउ नहीं है, ये मेडिसिन जो है वो इम्पोर्टेड है, जबकि मेडिसिन के पैक पे लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। हमें बहुत सी तकालीफ है, मेरे ख्याल में शायद यहाँ पे जितने भी एमएनएस बैठे हुए हैं वो सब इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, मैं तफसीलन इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पे लूले लंगड़े अंधे मंडे टुंडे जो इनको बेकार से बेकार बंदा मिलता है वो उठा के यहाँ पार्लियामेंट में भेज देते हैं। खुदारा इस पे कोई एक्शन ले, और वो अद्वियात जो मेंबर लिख के देते हैं उनको वो अद्वियात पूरे नहीं मिलते हैं। जहां पे मेरी बहन का सवाल है कि
पढ़ा ही नहीं था पहले। एंटीबायोटिक्स सर, एंटीबायोटिक्स यहाँ पे हर दवा की कीमत जो है ना, और मैं समझती हूँ कि एक स्टोर से लें तो एक कीमत होती है, दूसरे स्टोर से लें तो दूसरी कीमत होती है। अगर आप मेडिसिन अपने पैसों से खरीद कर लाते हैं, उनको रिफंड करवाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि जी यहाँ पे तो कमीशन कटती है जी। और ये आपको पैसे पूरे नहीं मिलेंगे। खुदारा ये बहुत सीरियस इशू है। नीचे क्या हो रहा है, आपके साए के नीचे क्या हो रहा है, प्लीज इस पे जरा आप गौर करें और इस पे इंक्वायरी बिठाएं। फीवर, फ्लू, एलर्जी, स्टमक, वॉमिटिंग की 4 जो सब मेडिसिन हैं उनको बैन किया गया है, जिनमें हाइड्रोजोल है, जोनेट है, डोमेल है और ट्राइडेटिन है। सर, क्या मुझे बता सकते हैं कि ये जो पॉइजनस मेडिसिन की जो बैचेस निकली वो बैन हुई कितने अरसे के बाद? अगर सर मुझे बाद में इसका जवाब मिल जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी से ये मेडिसिन निकले और हॉस्पिटल और मार्केट में पहुंचे और कोई अगर उनको यूटिलाइज कर ले तो सर उसका बहुत ही वर्स्ट इफेक्ट होगा। तो बताएंगे कि ये बैच कब निकली थी और कितने अरसे के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि ये पॉइजनस हैं और इनफेक्टिव हैं और इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा और ये कहाँ कहाँ सप्लाई हुई थी और गवर्नमेंट अब उसके लिए क्या कर रही है फर्दर? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी, डॉक्टर दर्शन साहब। जी शुक्रिया। ये जो हमारी बहन ने ये क्वेश्चन पूछा है, ये इसमें है नहीं, ये फ्रेश क्वेश्चन दे दे, हम इसका जवाब भी दे देंगे। लेकिन इसके अलावा भी हम बैठ जाते हैं, अगर ऐसी कोई चीज है और उस पर एक्शन हुआ भी है, खुद बता रही है, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट काम कर रही है और वो उस पर एक्शन भी ले रही है। बाकी उस पर आगे क्या होगा तो उसको आप देख लेंगे। हम आपके साथ बैठ भी जाते हैं और उसको आप डिस्कस कर लेते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। शुक्रिया। जी, डॉक्टर महरीन भुट्टो साहब। या सर, ये वजाहत बहुत चाहती ही हैं? alarming situation है। in charge of the Cabinet Secretariat to a matter of urgent public importance regarding non-inclusion of newly introduced degree courses like business data analysis and others in the fee reimbursement scheme for children of federal government employees under the Benevolent Fund, causing grave concern among the public. Sir, 2 important points हैं। नहीं, आप एक तो अब उनको मिनिस्टर साहब को जवाब देने दें। यू गेट चांस टू आस्क वन क्वेश्चन। जी, अली